Today I am here dealing with the chapter S block elements. So this chapter comes under the branch inorganic chemistry. So what are S block elements? The elements in which the last electron or a differentiating electron enter into the s orbital are called s block elements. So what are s block elements? Elements in which the last electron enter into the s orbital are called s block element. For example, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, calcium, magnesium. These are all examples for S block element. So the atomic number of lithium is 3. Its configuration is 1s2, 2s2, 1s2, 2s1. Here the last electron, that is third electron, enter into the s orbital. Therefore, the lithium element are called S block element. Another example is sodium. Its atomic number is 11. Its configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Here also the last electron, that is the 11th electron, enter into the s orbital. Therefore, these sodium element are called S block elements. So, what are S block elements? The elements in which the last electron, or a differentiating electron enter into the S orbital are called S block elements. So, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? S block elements ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ S ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ S block elements ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲಿಥಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಡಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ S ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? S block elements. So S orbital can accommodate only 2 electrons. S orbital can accommodate only 2 electrons. Therefore, 2 groups belong to S block. Andre S orbital alli maximum 2 electrons ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ S ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ 1 and group 2. As S orbital can accommodate only 2 electrons. 2 groups belong to S block, that is group 1 and group 2. So group 1 elements are called alkali metals. Group 1 elements are called alkali metals and group 2 elements are called alkaline earth metals. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? S ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ S ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ S ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ which belongs to left hand side of the periodic table are called S block elements. So periodic table na ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. periodic table ಅಲ್ಲಿ left hand side ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? S block element. ನೀವು ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ S block ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ 1, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ 2. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಗ್ರೂಪ್ 1, ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ they dissolve in water, they form a strong bases. So alkali metals ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they form a strong bases. ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ
alkaline earth metals are also formed bases with water. Alkaline earth metal ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, ದೇ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ in nature. What is electropositivity? So the element which have the tendency to lose electron, that property of element are called electropositivity. ಕನೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಕೂಡ ಬೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Now coming to the alkali metals or group 1 elements. So ನಾನೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಕರೆನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಕರೆನ್ಸ್. Group 1 element include lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So group 1 elements ಗಳು ಯಾವುದು? ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು? lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, they occur in the combined state. But francium does not occur in nature because it is radioactive in nature. Francium does not occur in nature because it is radioactive in nature, and its half-life is 21 minutes. ನೆನಪಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸೊ ನೋಡಿ, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಷಿಯಂ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು. ಈ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಫ್ರಾನ್ಷಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, it does not occur in nature because it is radioactive in nature. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, 21 minutes. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಕ್ಕರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ electronic configuration. Next one is electronic configuration. So all the alkali metal atom contains only one electron in their outermost shell. Therefore, they have the general electronic configuration, that is noble gas element NS1. ನೆನಪು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ NS1. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್
elements, atomic number, and electronic configuration. The first element is lithium. Its atomic number is 3. Its configuration is 1s2 2s1. 1s2 2s1. Next lithium. Next sodium. Its atomic number is 11. Its configuration is the nearest noble gas element is neon 3s1. Next potassium. Its atomic number is 19. Its configuration is argon 4s1. Next one is rubidium. Its atomic number is 37. Krypton 5s1. Its configuration is krypton 5s1. Next cesium. Its atomic number is 55. Its configuration is xenon 6s1. Next, last one is francium. Its atomic number is 87. Its configuration is radon 7s1. So ನೋಡಿ electronic configuration of alkali metals ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ alkali metals ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರದ್ದು ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ NS1. N is the period number. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು 2s1 1s2 2s1 ಯಾರಿಗೆ ಲಿಥಿಯಂಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ರುಬಿಡಿಯಂ ಸೀಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ atomic and ionic size. The next property is atomic and ionic size or radius. What is atomic size? So it is the distance between center of nucleus to the outermost shell of an electron. It is the distance between center of nucleus to the outermost shell of electron is known as atomic or atomic radius or atomic size. Atomic and ionic radii of alkali metals are the largest in the particular period of the periodic table. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ 7 periods ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, 7 periods ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಐನಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ ಈಗ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ, ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ. ಇನ್ನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೈಜು ಜಾಸ್ತಿ. We know that generally across a period atomic size decreases. Generally ಏನಾಗುತ್ತೆ, across a period atomic size decrease ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? Because electrons are added to the same shell. Across a period ಏನಾಗುತ್ತೆ, electrons ಗಳು ಒಂದೇ ಶೆಲ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ and effective nuclear charge increases. So atomic number ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್. ಒಂದೇ ಶೇಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಆಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈಜು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಬಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಶೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಶೆಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂಗೆ ನೋಡಿ 1s2 2s1 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಶೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಶೆಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 11. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಶೆಲ್, ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಮ್ ಶೆಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಲಿಥಿಯಂನಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಡಿಯಂನಿಂದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಜನರಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. Across a period, atomic size decreases because electrons are added to the same shell and effective nuclear charge increases. But down the group, atomic size increases because of addition of number of shells. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ionization enthalpy. Ionization enthalpy. So what is ionization enthalpy? It is the energy required to remove an electron from the outermost shell of isolated gaseous atom. It is the amount of energy required to remove electron from the outermost shell of isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy. So ionization enthalpy of alkali metals are considerably low. ಯಾವುದು ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದಲ್ವಾ? ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ. ಈ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ? ನೋಡಿ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ತಾನೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳನ್ನು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಡಿಮೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲಿ ಲೋ. ಸೊ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಾನೇ ಇದು, ಗ್ರೂಪ್ 1 ತಾನೇ ಇದು. ಸೊ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲಿ ಲೋ.